اور امام حسین کون تھے؟ جنہوں نے 55 سال کی زندگی میں 25 حج پیدل چل کے کر لیا ہے. کہاں مدینہ اور کہاں میدان عرفات، 400 کلومیٹر دور کا سفر پیدل. کب؟ اعلیٰ قسم کا گھوڑا موجود ہے، اعلیٰ قسم کا اونٹ موجود ہے، مگر آپ نے پیدل حج کیا ہے. کیوں؟ حدیث میں آیا ہے کہ جو پیدل حج کرتا ہے مکہ سے چل کر عرفات، ہر قدم کے بدلے میں 6 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. امام شہاب کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے نہیں ہے، یوٹیوبر ہے، وہابی ہے کہ نجدی ہے، ہم کو اس سے بحث نہیں، مگر ہاتھ دھو کے کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ جہاز موجود ہے تو پھر پیدل چل کے تکلیف کیوں پہنچانا؟ میں کہتا ہوں 150 کروڑ 2 ارب مسلمان دنیا میں ہیں، اور اس میں 2-4 آدمی پیدل اگر چل کے حج کر رہا ہے، تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اس کو پیدل چانے دے. کوئی پلین پہ جا رہا ہے، کوئی کار سے جا رہا ہے، کوئی ٹرین سے جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، تجھ کو تیرے سینے میں کیا درد ہے؟ اگر شہاب پلٹ کے یہ بول دے میں حسین کا غلام ہوں، میرا امام اچھی سواری کی موجودگی میں پیدل حج کیا ہے، تو میں بھی غلام حسین جہاز کی موجودگی میں پیدل سفر کر رہا ہوں. کیا جواب ہوگا تیرا؟ نہیں جواب دے پائے گا، چونکہ جس عبادت میں زیادہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہے وہ عبادت زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے. جو دعا دھوپ میں کی جائے، ٹھنڈی میں 70 دعاؤں سے بہتر وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو دعا دھوپ میں کی جائے. یعنی جو جس حج میں تکلیف زیادہ ہو وہ حج زیادہ قبول ہوتا ہے. جس زندگی میں درد زیادہ ہو شخصیت نکھرتی ہے، جس زندگی میں تکلیفیں زیادہ ہو وہ شخصیت نکھرتی ہے. جہاں کھانا پینا عیش اور آرام اسی میں رہنا ہو وہ پودا ہوتا ہے، کامچور ہوتا ہے، وہ آرام پسند ہوتا ہے، اس کا تون اونچا ہوگا، چربی نکلے گی، وہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا جائے گا دم پھولے گا مر جائے گا. اور جو دھوپ میں رہے گا، پسینہ بہائے گا، پیدل چلے گا، مصیبتیں اٹھائے گا، وہ 100 کلومیٹر دور پیدل چلے گا، کچھ نہیں ہوگا. وہ 5 بار مسجد جائے گا آئے گا اور بڑھتے چلے جائے گی. مجاہد ملت کبھی تانگا پہ چلتے تھے، کبھی پیدل چلتے تھے، کبھی جنرل ڈبے میں چلتے تھے، کبھی صاف کار سے چلتے تھے، کبھی پیدل چلتے تھے، کبھی بیل گاڑی چلتے تھے. جس وقت جیسا موقع ملے وہ تو نواب کرانے کے تھے، وہ بولتے تانگے پہ میں جاؤں گا، کار لے آؤ. ایمبیسڈر کار تو چلتی تھی اس زمانے میں، کار لے آؤ تب میں جاؤں گا، تانگے پہ میں نہیں جاؤں گا. میں تو تم جانتے ہو رئیس اعظم اڑیسہ ہوں، میں نہیں جا پاؤں گا. نہیں کوئی بتا دے کبھی گھمنڈ کی بولی بولا ہو، غرور کی بولی بولا ہو. تانگا ہے چلے گئے، پیدل ہے چلے گئے، بیل گاڑی ہے چلے گئے، نذرانہ نہیں ملا چلے آئے. اپنی طرف سے نذرانہ مدرسے کو دے دیا، ادارہ شریعہ قائم ہو رہا تھا، اپنی طرف سے پیسہ دے دیا. مدرسہ قائم ہو رہا ہے، اپنی طرف سے پیسہ الہ آباد میں دے دیا. یہ وہ تھے جو حسین کا سچا غلام تھے کہ جس طرح سے حالات ہو جیسے بھی ہو دین کا کام کرنا سب سے پہلے پریورٹی اسی کو دینا ہے، اسی کو مقدم رکھنا ہے. حسین کا غلام سچا وہی ہوگا جن کے کیریکٹر سے حسینیت چھل کے، جن کو کوئی دیکھے تو خدا یاد آ جائے. جب غلام حسین ایسا ہے تو امام حسین کی زندگی کا رنگ کیسا ہوگا؟ حسین کی زندگی میں گھمنڈ نہیں ہے، حسین کی زندگی میں غرور نہیں ہے، حسین کی زندگی میں آرام پسندی نہیں ہے. حسین نے کبھی آرام سے رات بھر جی بھر کے نہیں سویا. 55 سال تو زندہ رہے، 8-7 سال تو بچپن میں رہے، مگر بچپن ایسا گزرا کبھی نبی کے کاندھے پر، کبھی نبی کی پشت پر، کبھی نبی کی گود میں، کبھی نبی کے سینے سے لگ کر. یعنی جو جنت میں پیدا ہوا ہو، جو جنتی ماحول میں رہا ہو، اس کے سینے میں اسلام کا سب کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا. دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر اس قدر عاجزی سے رہتا ہے. نواسا بھی بڑھتا چلا گیا، عاجزی بڑھتی چلی گئی، جوان ہوتا چلا گیا، عبادت بڑھتی چلی گئی. آیا ہے کتابوں میں کہ رات بھر عبادت کرنا، نفل نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں اپنے باپ کے عہد خلافت میں نماز پابندی سے پڑھانا، اور دن میں اپنے باپ کے ساتھ جہاد کرنا. اس طریقے سے امام حسن امام حسین نے نیکی کے سائے میں وہ جوان ہوئے ہیں. اور زندگی میں حساب لگایا تو 3 بار اپنا آدھا مال یعنی 2 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور 2 بار سارا مال ایک سوئی تک گھر میں نہیں رکھا، سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا. یعنی ان جیسا کوئی سخی نہیں تھا. آج میرے پاس 5 لاکھ ہو، میں 5 لاکھ کی زکات تو نکال دیتا ہوں، 5 لاکھ کی، مگر 5 لاکھ خیرات کا تو اللہ کی راہ میں، یہ مجھ سے کروڑوں انسانوں کے لیے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. مگر یہ حسین تھے، یہ حسین کا بھائی حسن تھا جو زندگی میں 2 بار یا 3 بار
सारा माल का हिसाब लगाया, सुई तक घर में नहीं रखा, वो सब राह खुदा में खैरात कर दिया। उसका बदला क्या मिला? वो कंगाल हो गए, वो दाने दाने को तरस गए? नहीं, उनका यकीन था कि जो अल्लाह की बारगाह में एक देता है, अल्लाह उसको 10 नवाजता। 1 लाख दे दे, अल्लाह 10 लाख देगा। जब गरीबी हो, जब मुसीबत हो, दुकान नहीं चले, तो उस वक्त में ज्यादा खैरात करना चाहिए, क्योंकि खैरात करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। इन्ना सदक़ता लतुत्फी ग़ज़बर रब, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। जब अल्लाह नाराज होता है तब गरीबी आती है, तब कहत आता है, जब तंगदस्ती आती है, तब मुसीबतें आती हैं। मुसीबतों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा जरिया है खैरात करना, सदका करना। शुरू कर दे खैरात, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा, अल्लाह रहमतों की बारिश फरमा देगा, अल्लाह रहमतों के खजाने खोल देगा। इमाम हुसैन ने इस यकीन के साथ सारा माल खर्च कर दिया। उन जैसा सखी कोई नहीं, उन जैसा नमाजी कोई नहीं, उन जैसा हाजी कोई नहीं, उन जैसा फाका करने वाला कोई नहीं, उन जैसा साबिर कोई नहीं, उन जैसा मुतहम्मिल कोई नहीं, उन जैसा दिल का मुबल्लिग कोई नहीं। यहां तक कि कोई गलत काम करता तो डायरेक्ट उनको यह कहना कि तुमने गलत किया, ऐसे करो ऐसे करो। ये मुझ जैसे कमजोर मौलवी, कमजोर पीर का काम है। अगर मेरा शागिर्द कुछ गलत करे, मैं डांटता हूं, अरे इतना बड़ा हो गया, उल्लू हो गया, देहात से चल के आया है, पता नहीं सवाल के वक्त में पैदा हुआ है, वजू करना नहीं आता है, ऐसे धोना चाहिए। ये बातें तो बिल्कुल ही फितरत अदब के खिलाफ है। यानी उस्ताद को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे बच्चों की गैरत को ठेस पहुंचे, इज्जत नफ्स मजरूह हो जाए, वह डांट डपट करे, इज्जत नफ्स की हिफाजत करते हुए करे। अगर आपने 50 बार प्यार दिया है तब एक बार डांटिए। अगर आपने प्यार ही नहीं दिया है तो डांटने का कोई हक आपको नहीं है। अगर आपने 50 बार समझाया है कि ऐसा करो और एक ऐसा नहीं कर रहा तो आप एक बार डांटिए। मैं 50 बार तुमको समझाया कि ऐसे नमाज में दोनों पांव के 10 उंगली का पेट जमीन से लगाना है, ऐसे नाक और पेशानी जमीन में लगानी है, ऐसे दोनों हाथ को खाली रखना है, जाके बीच से कोई बकरी का बच्चा गुजर जाए अब तो बिल्कुल कुत्तों की तरह हाथ फैला देता है। नमाज में हाथों को अपनी अपनी हालत पर उंगली को छोड़ दे, इससे नीचे मत गिरा दे। मगर मैं 50 बार समझाया फिर भी तुम नहीं मानता है। नहीं, तब एक बार डांटने का हक है। जो एक बार भी नहीं समझाया हो उसको डांटने का क्या हक हासिल होता है? मगर चूंकि हम लोग रसीले हैं, हम लोग कस्वत ज्यादा हैं, जरा सी तबीयत के खिलाफ बात हुई पट से डांटा, नापाक सवाल के वक्त में पैदा हुआ। ये उस्ताद कामयाब उस्ताद कभी नहीं कहलाएगा। वह बदतमीज बेअदब, उसको शागिर्द कभी भी मॉडल नहीं मानेगा। जब जवान होगा बच्चा तो बोलेगा वो बेअदब उस्ताद मेरा जो ऐसी ऐसी गंदी गंदी गाली देता था। कौन जाहिल और गंवार मोहतमीम उस गंवार को अपने मदरसे में रख लिया। वो आदमी पढ़ाने के काबिल है कि वो सारी जिंदगी आपको कोसेगा कि उस्ताद बनने के काबिल नहीं। बाअदब, मुअद्दब, डिसिप्लिन, जो अदब वाले जुमले इस्तेमाल करें, जो बच्चों को आप कह के पुकारें, बहैसियत बाप उनसे शफकत का मुजाहरा करें। बच्चा मरते दम तक उनकी शफकत को याद करता है, भूलता नहीं है। इस एक अच्छा मुबल्लिग को बाअखलाक होना चाहिए। इमाम हुसैन के सामने किसी ने वजू गलत ढंग से किया था, हमने बारहा इस वाक़े को सुना, मैं इस पर इंडिकेट कर रहा हूं। हुसैन जैसा बड़े घराने में पैदा होने वाला कभी जबान से पढ़ाई का एहसास नहीं हुआ। आज मैं खतीब की तकरीर सुनता हूं, कभी कभी सुन लिया ऐसे ही रास्ता चलते, कभी कान में बात आ गई तो क्या बोलता हूं, मैं औलाद गौसे आजम हूं, इसमें कोई शक है, मैं गौसे पाक का बेटा हूं, मैं फला का बेटा हूं, यानी हुंकार फूंकता है, हुंकार मारता है, मैं उसका बेटा हूं, उसका बेटा हूं, ये हुंकार मारता है। इससे करोड़ों गाना ज्यादा हुंकार इमाम हसन को मारना चाहिए, इमाम हुसैन को मारना चाहिए, जो डायरेक्ट फातिमा ज़हरा की औलाद है। आई 1400 साल के बाद कहां क्या हुआ कौन जानता है, ये हुंकार मारता है। और वहां इमाम हुसैन है, वहां सादगी से रहते हैं, आजिज़ी से रहते हैं, वहां साहब अदब से, वहां साहब मोहब्बत से चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। अदब का शानदार जरिया है। एक शख्स ने वजू किया, शायद गलत वजू में कहीं कमी थी, वो बोलते हैं बदतमीज बुढ़ा तुमने ऐसा किया। हुसैन अगर बोलते तो कोई बुरा नहीं मानता, वो सामने वाला बूढ़ा तो हाथ चूम लेता, कहता मेरे बाबा, मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे मौला फारूक आजम जैसे लोग उनका अदब करें, उनका एहतराम करें। एक बार नाज के साथ इमाम हुसैन छोटे हैं, चले गए सरकार दो जहां के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर 2 साल खलीफा रहे, उनके विसाल के बाद फारूक आजम 10 साल खलीफा रहे। उनके अहद में इमाम हुसैन की उम्र कितनी रही होगी? उनके जमाने में 7 साल 8 साल की उम्र रही होगी। 7-8 साल के हुसैन छोटे हैं, आ गए मस्जिद नबवी में, उन्होंने देखा था कि मेरे नाना का मेंबर है, उन्होंने क्या कहा,
और उमर ये मेरे नाना का मेंबर है, मेरे नाना के मेंबर से उतर जाओ। ये कब कहा था? कमसिनी में कहा था। और कैसे कहा था? नाच से कहा था। ये मेरे नाना के मेंबर है, आप कैसे चढ़ गए? फारूक आजम ने उठाया, अपनी गोद में ले लिया, कहा हाँ हम तो तेरे बाप के गुलाम हैं, हम तो आपके गुलाम हैं, आपके नाना के गुलाम हैं। ये मेंबर आपके नाना का है, मेरा नहीं, मेरे नाना का नहीं है, ये आपके नाना का है। ये नाज की बोली थी, घमंड की नहीं बोली थी, ये कमसिनी की बोली थी, ये नाज की बोली थी, मोहब्बत की बोली थी। और फारूक आजम ने भी उसे सीने से लगाया, कहा हाँ हाँ शहजादे, ये तो आपका मेंबर है, आपके नाना का मेंबर है, हम तो आपके नाना का गुलाम है। घमंड से नहीं, गुरूर से नहीं, एक नाज का जुमला था। हुसैन आजम ने उस बूढ़ा को देखा, उन्होंने क्या कहा? ए बूढ़े बुजुर्ग, देखो मैं कैसे वजू करता हूं, मेरे वजू में कहीं कोई गलती रह जाती है क्या? आप इसे देख लीजिए। आपने वजू करना शुरू किया, जब वजू आपने किया उस बूढ़े को समझ में आ गया कि कहां कहां मैंने गलती की है। या इमाम हुसैन ने अपनी गलती नहीं, या मेरी गलती को कायदे से समझाने के लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है। ये है अच्छा दाई, ये है अच्छा मुबल्लिग।